speaking topic, a book that is. So here you can see, this is a great topic for the IELTS speaking part 2. The cue card, since the examiner looks for fluency, vocabulary, and natural flow. So here you can see, a fantastic choice for this would be The Alchemist by Paulo Coelho. Uh, it's globally famous, easy to discuss, and resonates well with the cultural values of preservance often taught in Bangladesh. Also, what is the book? What is the title of this book? Also, the book I'd like to talk about is titled is titled The Alchemist. Even though it was originally written in Portuguese, I read the English translation, which is widely available in bookstores across Dhaka, like Pathok Shomabesh or Batighar. It is considered a modern classic. It is considered is plus V3. এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। A modern classic in the genre না, এটা genre of quest of an adventure literature. Who is the author? It was written by world-renowned Brazilian author Paulo Coelho. আহ, আমি জানি না এটার উচ্চারণটা কি, আমাকে একটু দেখতে হবে। ঠিক আছে, এই যে COELHO এই ধরনের রাইটারদের স্পেলিং থাকলে উচ্চারণটা ডিফারেন্ট হয় অনেক সময়। আই ডোন্ট নো, আমাকে একটু দেখতে হবে। সো হি ইজ ইনক্রেডিবলি পপুলার অ্যামং বাংলাদেশি স্টুডেন্টস অ্যান্ড bibliophiles because his writing style is simple yet carries deep philosophical meaning. Many people in our country find his life story, overcoming obstacles to become a writer, very inspiring. What is it about? The story follows a young Andalusian shepherd boy named Santiago, who has a recurring dream about finding treasure near the Egyptian pyramid. The journey, the philosophy, the twist of this book. বলছে he decides এগুলো তাহলে আমার ভুল হচ্ছে, এগুলো প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে লেখা, ঠিক আছে? সেন্টেন্সগুলো একটু দেখেন আপনারা, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে লেখা। প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের অ্যাক্টিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্যাসিভ দুটো স্ট্রাকচারের ব্যবহার এখানে হচ্ছে। আপনারা স্ট্রাকচারগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। He decides to sell his sheep and travel across the African desert. মরুভূমি যেটাকে বলে। The philosophy. Along the way, he meets various mentors. সে দেখা করে বিভিন্ন মেন্টরের সাথে, including an alchemist who teaches him about the personal legend, one's true purpose in life, and the soul of the world. The twist. In the end, he discovers that the treasure was actually back at his starting point, but he needed the journey to gain wisdom and courage. Bangladeshi context. In our culture, we are often encouraged to take a stable path like engineering or medicine. This book is about the courage to follow a dream even when it feels risky, which is a very relatable conflict for young people in Bangladesh today. Would you recommend it to others? Absolutely. I would recommend it without hesitation. I think it's a must read for several reasons. কি কি কারণে এটা আপনি অন্যদেরকে রিকমেন্ড করতে পারেন যে এটা আপনাকে পড়তে হবে? বলছে যে ইউনিভার্সাল লেসন, ইট টিচেস us that when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. This is a very motivating thought for someone preparing for difficult exams like the IELTS. Accessible language. For those of us whose first language in Bengali, the English used in this book is very clear and easy to follow, making it great for improving vocabulary without being too overwhelming. Emotional depth. It's a short read
but leaves a lasting impact on how you view your own life challenges. Tips for your IELTS interview. Use some connectors like actually, to be honest, or moving, or on the author. Eye contact. Speak as if you are telling a story to a friend. Don't get fair in front of your instructor. Try to use words like protagonist, main character, uplifting, inspire, or masterpieces. Okay, so that is the main things. But if there is another topic, for example, if I give you to give a presentation on this certain topic, like a book that you have read, so you can read different kinds of books. So if there is another topic, how can you handle it? How can you give a presentation on this topic? Here you can see, to truly stand out in your IELTS speaking test, presenting a book by a Bangladeshi author shows the examiner you have deep cultural awareness and sophisticated vocabulary. A perfect choice for this, A Golden Age by Tahmina Anand. For example, there is another book that you like. So, how can you give a presentation? And here you can see advanced presentation on this topic. Just try to follow here. A Golden Age by Taumina Anum. What is the title of the book? The book I'd like to discuss is titled A Golden Age. It is a piece of historical fiction that has gained massive international recognition, even winning the Commonwealth Writers' Prize for Best First Book. It's widely regarded as one of the most significant English language novels written by a person of Bangladeshi origin. Who is the author? It was written by Tahomina Anum, a brilliant Bangladeshi born British novelist and autobiographist. She is a part of a new generation of writers who are bringing our country's history to a global audience. Her writing is incredibly evocative. She has a unique ability to blend personal family dramas with the grand, sweeping scale of national history. What is it about? The story is set against the tumult, tumultuous backdrop of 1971 liberation war of Bangladesh. The protagonist, it follows a widow named Rehana Haq. Widow মানে বিধবা, ঠিক আছে? বিধবা named Rehana Haq. Unlike a typical war hero, Rehana isn't initially political. Her primary motivation is her fierce love for her two children, Maya and Sohel. The conflict. As the war breaks out, her children become deeply involved in the independence movement as freedom fighters. Rehana is forced to transform from a protective mother into a woman who hides guns in her garden and turns her home into a sanctuary for revolutionaries. Biplop. The theme at its heart, it's about the birth of a nation seen through the lens of a family. It explores themes for sacrifice, nationalism, and the impossible choices people have to make during a conflict. Would you recommend it to others? I recommend it wholeheartedly, especially there is so much emotion on this book here as a Bangladeshi citizen, especially to those who want to understand the spirit of Bangladesh, right? For IELTS aspiration, the prose is sophisticated yet accessible, which is excellent for learning descriptive, adjective, and complex sentence structure. Cultural identity for us, it's more than just a story, it's a tribute to the resilience of our ancestors. It gives a voice to the million of ordinary people who became extraordinary during our struggle for independence. It's a grieving, emotional, and ultimately uplifting read. So here you will get so many here you will get so many advanced vocabulary. I am requesting to all of you.
After that, you will get another presentation on the same topic with another advanced vocabulary. And I will provide you this file to read out and to explain it. আমি সহজ কথায় আপনাদের বলি, এটা আমি কেন নিয়েছি এইভাবে বা বের করেছি বা এটা আমি কেন এটা ফাইন্ড আউট করেছি। এটার মেইন রিজন হচ্ছে, প্রত্যেকে আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন। এটার মেইন রিজন হচ্ছে, যারা এই বিগত 6টি ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, স্পিকিং করেছেন সার্টেইন টপিকের উপর, তাদের কাছে এখন টপিকগুলো অনেক সহজ মনে হবে, অনেক ইজি মনে হবে। আমার কথাটা বুঝবেন, তাদের কাছে টপিকগুলো সহজ বা ইজি মনে হবে। ওইটা আমার আলাদা একটা পার্ট থেকে করানো। আর এইটা আমি কেন এখানে এনেছি, যারা প্রতিদিন প্র্যাকটিস করছেন বা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, তারা আজকের ক্লাসের পর আমি এটা পিডিএফ দিয়ে দিব, এটা প্র্যাকটিস করবেন। প্র্যাকটিস কি? অ্যালাউডলি রিড আউট করবেন, 1 নম্বর কাজ। অ্যালাউডলি রিড আউট করবেন। 2 নম্বর কাজ, এখান থেকে যত হার্ড ভোকাবুলারি আছে একটা খাতায় উঠাবেন। আপনার যেটা মনে হয় যে ভোকাবুলারিটা আপনি জানেন না, এটা আমি রিডিং এর জন্য বলছি, যতগুলো কঠিন ভোকাবুলারি আছে একটা খাতায় উঠাবেন। আমি 1 নম্বর পয়েন্ট কি বলছি, অ্যালাউডলি সম্পূর্ণ টপিক যেখানে যা লেখা আছে রিড আউট করেন। করার পর ভোকাবুলারিগুলোকে আন্ডারলাইন করেন, করে একটা খাতায় উঠান। 2 নম্বর কাজ। 3 নম্বর কাজ, সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ কোন টেন্সে লেখা আছে। এইগুলো সবই প্রেজেন্ট টেন্স লেখা। ইভেন শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসও আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সও আছে এখানে, আমি দেখেছি। এইটা আপনি আইডেন্টিফাই করেন এবং আমাকে নেক্সট ক্লাসে আপনারা জানাবেন, যারা এটা কমপ্লিট করবেন, যে কোন কোন টেন্সের স্ট্রাকচার আপনি সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটা থেকে পেয়েছেন। অ্যাডভান্স প্লাস নর্মাল যেটা আছে, সম্পূর্ণটা পড়ে ফেলবেন। ফেলে টেন্সটা আইডেন্টিফাই করে আমাকে জানাবেন। জানানোর পর যদি পারেন, এবং এটা আপনাকে করতে হবে, একটা শর্ট সামারি তৈরি করবেন। একটা শর্ট সামারি তৈরি করবেন এইখানে লেখা যে বইটা দেওয়া আছে ঠিক এইটার উপরেই। আপনি নিজে কোনটা পড়েছেন সেটা না, সেটা নিয়ে আমি পরে একটা ক্লাসে কথা বলবো। বাট এইখানে যে সামারিটা দেওয়া আছে, ফর এক্সাম্পল আ গোল্ডেন এজ অর দ্য অ্যালকেমিস্ট, যে কোনো একটা, এটার উপরে আপনার একটা শর্ট সামারি নিজের মতো করে খাতায় লিখবেন। প্রেজেন্টেশন করতে হবে না, মানে মুখে বলতে হবে না, স্পিকিং না, খাতায় লিখবেন। যদি এই টাস্কগুলো কমপ্লিট করতে পারেন নেক্সট ক্লাসে, আমি খুবই খুশি হব। এটা আপনাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য বলছি। 1 নম্বর কাজ, প্যাসেজটা অ্যালাউডলি রিড আউট করবেন। 2 নম্বর কাজ, হার্ড ভোকাবুলারি গুলো খাতায় নোট করবেন। হার্ড ভোকাবুলারি গুলো, শব্দগুলো জাস্ট লিখে ফেলবেন। 3 নম্বর কাজ, টেন্স মানে সেন্টেন্স গুলো অ্যানালাইসিস করে কোন কোন টেন্স এখানে আছে সবগুলো টেন্সের স্ট্রাকচার আপনারা একটা আলাদা জায়গায় লিখবেন। যে 3টা বা 4টা, মানে সেটা পড়ে আপনি বুঝে, মানে সবগুলো লিখতে হবে মানে কি সব সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স টেন্স লিখতে হবে এরকম না কিন্তু। জাস্ট আপনি থ্রুলি পড়লেন, পড়ার পর আপনি বললেন যে এখানে এই 4 ধরনের টেন্স আছে, এটা আমাকে বলতে পারলেই হবে। যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, বা একটা দুটো মডেলের বা দুটো প্যাসিভের, এতটুকু ছোট করে আপনার মতো করে আপনি এটা তৈরি করবেন। এটা যা আমাকে দেখাতে হবে এরকম না, আমাকে বললে হবে যে আমি এই প্যাসেজটা পড়ে বুঝতে পারছি এখানে এই ধরনের স্ট্রাকচার আছে এবং এদের অর্থ এরকম। এতটুকু করতে পারলে হবে। তারপর যে টেন্স মেনটেন করে হোক, যেভাবে হোক, আপনি এটার উপর একটা শর্ট সামারি করবেন। 7 লাইন হতে পারে, 10 লাইন হতে পারে, যে কোনো একটা বইয়ের উপর। দরকার হলে এই বইটা আপনি আলাদাভাবে বাংলায় পড়লেন গুগল থেকে সার্চ দিয়ে বা নেট থেকে। এই অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাকে একটু করতে হবে। এটা যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন, যারা প্রেজেন্টেশন রেগুলার দিয়েছেন, আমি তাদেরকে বলছি। এরপর আমি আরেকটা বিষয় এখন দেখাচ্ছি। তো এইটাকে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম। যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন, যারা সামনে আইএলটিএস এক্সাম ফেস করবেন, বা যারা এটা বুঝতে পারবেন, আমি এটা তাদেরকে বলছি। রিকমেন্ডেড এটা কোনটা? ঠিক আছে? এটা মডেলের, আই উড রিকমেন্ড, এটা মডেলের সেন্টেন্স। আমি কি এটা বোঝাতে পারছি আপনাদের কি কি করবেন? জি স্যার। ওকে। ওকে, তাহলে এটা আপনারা নিজেরা একটু করে ফেলবেন। প্রেজেন্টেশন এটার উপর দিতে হবে না, যে কথাগুলো বললাম
এই সম্পূর্ণ প্যাসেজটা থ্রুলি রিড আউট করবেন, ভোকাবুলারি গুলো আইডেন্টিফাই করবেন, আলাদা একটা পেজে লিখবেন, সম্পূর্ণ প্যাসেজটা পড়ে ফেলবেন যা লেখা আছে। ভোকাবুলারি গুলো পড়বেন, পড়ে হার্ড ভোকাবুলারি গুলো খাতায় লিখবেন, সেন্টেন্স গুলো অ্যানালাইসিস করে টেন্স ধরার চেষ্টা করবেন। ধরে টেন্স গুলোকে আপনার মতো করে একপাশে আপনি লিখে রাখলেন, নোট করে রাখলেন যে এই কমপ্লিট প্রেজেন্টেশনটায় দুইটা তিনটা যা দেখছি আমি এরকম টেন্স আছে। এবার যে গল্প দুটো আছে, দরকার হলে আপনি আলাদাভাবে নেট থেকে, খুবই জনপ্রিয় দুটো গল্পই, আলাদাভাবে নেট থেকে যে কোনো একটা গল্প আপনি পড়েন। অ্যালকেমিস্টটা পড়তে পারেন, এটা ভালো, এটা আমি আমার 4 থেকে 5 বছর আগে আমি এটা পড়ছি, আমার অতটা খেয়াল নাই, তা না হলে আমি বলতে পারতাম অনেক ডিটেলসে, কিন্তু আমার খুবই ভালো মানে পড়া একটা গল্প এটা। তো যাই হোক, আপনারা একটু এটা করবেন, গল্পটা দরকার হলে আলাদাভাবে পড়ে তার একটা শর্ট সামারি আপনারা লেখেন। মনে করেন আমি আমি যদি এই অ্যালকেমিস্টের শর্ট সামারি এখানে সার্চ দেই, চলে আসবে, আসবে না? মনে করেন আমি এখানে সার্চ দিলাম যে শর্ট সামারি অফ দ্য অ্যালকেমিস্ট, এখানে আপনারা অনেক শর্ট সামারি পাবেন। তো এটা উইকিপিডিয়া আছে বা বিভিন্ন আলাদা 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 ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট আছে। এইটা দেখে যদি পারেন রিড আউট করে নিজের মতো করে একটা সামারি তৈরি করবেন, বা গোল্ডেন এজ বাই তহমিনা আনম লিখে সামারি দিলেও আপনারা একটা গল্প, মানে একটা গল্পটা পাবেন, গল্পের সামারিটা পাবেন। এখানে দেখেন লেখা আছে যে অ্যালকেমিস্ট ইজ অ্যাবাউট সান্তিয়াগো, আই মিন হি ইজ আ protagonist of this story, right? A Spanish shepherd boy who journeys from Spain to Egyptian pyramid after a recurring dream about treasure, learning to follow his personal legend by listening to his heart and the universe, overcoming obstacle like thief. এটা থিওরি আকারে লেখা, এটা আপনারা পড়বেন না, আপনারা দেখবেন নেটে সার্চ দিয়ে দেখবেন, সিম্পল গল্পের মতো করে লেখা আছে, সেগুলো আপনারা একটু দেখবেন, দেখে নিজেদের মতো করে এখান থেকে একটা সামারি তৈরি করে ফেলবেন। আর রেগুলার প্রেজেন্টেশনের জন্য, স্পিকিং ফ্লুয়েন্সির জন্য আপনাদের এইখান থেকে এগুলো কভার করতে হবে। রেগুলার প্রেজেন্টেশন বা স্পিকিং ফ্লুয়েন্সির জন্য আমি লাস্ট ক্লাসে কি টপিক যেন দিয়েছিলাম, জার্নি দ্যাট ইউ হ্যাভ ট্রিপড, এখানে আপনারা আমার বইয়ের এই টপিকটা প্র্যাকটিস করবেন। এটা ফেয়ার পাস্ট টেন্স রিলেটেড প্রেজেন্টেশন আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে এই জায়গাটাতে। এটা অনেকে আপনার আগে দিয়েছেন, যারা যারা দিয়েছেন, যারা পারবেন তাদের দরকার নেই, যারা একদমই স্পিকিং করেননি, এখনো কথা বলেননি, কথা বলেন না, তারা এটার উপর ভিডিও প্রেজেন্টেশন অন ক্যামেরায় প্রেজেন্ট করবেন। আবারও বলছি, অন ক্যামেরায়। এই যে একদম ফার্স্ট টপিক আমার বইয়ের 36 চ্যাপ্টার স্পিক ইংলিশ উইথ সোনামুখ, প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিং প্র্যাকটিস 100+ আইএলটিএস কিউ কার্ড টপিক, স্পিকিং টপিক 1। হ্যাঁ, a fair that I visited, a book fair that I visited, একটা বুক ফেয়ার। এখানে আমি আগেও বলছি এটা ট্রেড ফেয়ার হতে পারে, এনি কাইন্ডস অফ ফেয়ার, হ্যাঁ, সেটা বৈশাখী ফেয়ার হতে পারে, অর্থাৎ সেটা বৃক্ষ মেলা হোক, বৈশাখী মেলা হোক, এনি কাইন্ডস অফ ফেয়ার ইফ ইউ ভিজিট, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব ইট ফ্রম ইউর ওন ওয়ে। এটা কিভাবে করতে হবে, এটা কিন্তু খুবই সিম্পল, এটা আমি আগেও দেখিয়েছিলাম বা বলে দিয়েছি। এইটার উপর আপনারা স্পিকিং করবেন, প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন, ভিডিও প্রেজেন্টেশন। ফার্স্টে খাতায় লিখবেন, তারপর আপনারা কি করবেন, অন ক্যামেরায় বলবেন, দেখে না, কোনো স্ক্রিপ্ট দেখে না, অন ক্যামেরা এটা আপনাদেরকে বলতে হবে। আমি আবারও রিকোয়েস্ট করব, এটা প্রত্যেকেই করবেন আপনার ফ্লুয়েন্সিটা নিয়ে আসার জন্য, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আমি না দেখে কথা বলতে পারছি, একটার পর আরেকটা সেন্টেন্স বা আইডিয়া জেনারেট করতে পারছি। আর যারা মনে করছেন যে আমার ফ্লুয়েন্সি এসে গেছে, আমি এই 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 টপিকগুলো আমার কাছে সহজ লাগছে, আমি পারছি, সমস্যা নাই, তারা একটু পরিশ্রম করবেন। একটু পরিশ্রম করে এর আগে যে কথাগুলো বললাম, প্যাসেজ অ্যানালাইসিসের কথা, এটা আপনারা একটু করে ফেলবেন, ভোকাবুলারি গুলো লিখে ফেলবেন, এবং যেভাবে বললাম, তো সেটা একটু করলে আমি খুশি হব। এটা আমি আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি, আপনাদেরকে আমি এইভাবে গাইডটা করতে চাচ্ছি, যাতে করে আপনারা একটা ডেভেলপমেন্ট পান, এবং ওইটার উপরেও আমি সহজ করে নিয়ে প্রেজেন্টেশন দেওয়াবো আপনাদেরকে। বুক দ্যাট ইউ রিড, আমি প্রেজেন্টেশন দেওয়াবো, বাট তার আগে এই কাজটুকু আপনারা করবেন। আর আমরা এই টপিকটা এখন একটু দেখি। দেখেন, বলছে আ বুক ফেয়ার আই ভিজিটেড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হেয়ার, আ বুক ফেয়ার আই ভিজিটেড, এটা জাস্ট আপনার ফ্লুয়েন্সি নিয়ে আসার জন্য। কিভাবে আপনারা এই ধরনের সার্টেন টপিকের উপর স্পিকিং করবেন, প্রেজেন্টেশন দিবেন, ইনস্ট্যান্টলি আইডিয়া জেনারেট করবেন, এটা করা কঠিন না, আমরা নিজেরাই ল্যাঙ্গুয়েজকে কঠিন করে ফেলি। দেখেন, আজ হচ্ছে আমাদের 7th ক্লাস অফ 20 ডেজ স্পিকিং চ্যালেঞ্জ। বলছে
নাম্বার ওয়ান, হাউ ইজ একুশে বইমেলা? একুশে বইমেলাটা কি? উইথ হুম ডিড ইউ গো টু দ্য বুক ফেয়ার? কার সাথে আপনি বইমেলায় গিয়েছিলেন? উইথ হুম? হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার প্রিমিজেস? এই মেলাটা কোথায় হয়েছিল, অনুষ্ঠিত হয়েছিল? জায়গাটা কোথায় ছিল? প্রিমিজেস মানে উদ্যান বা প্রাঙ্গণ, কোন প্রাঙ্গণে হয়েছিল, কোন মাঠে হয়েছিল? হুম ডিড ইউ সি দেয়ার? সেখানে আপনি কাদেরকে দেখেছিলেন? হোয়াট ডিড ইউ গ্যাদার ফ্রম দিস ফেয়ার? গ্যাদার মানে জড়ো করা, একত্রিত করা, নিয়ে আসা। ব্রিং যেটাকে বলা হয়, আপনি মেলা থেকে কি পেয়েছিলেন, কি এনেছিলেন, এরকম। এখন আমরা যদি একটু অ্যান্সারটা দেখি, এখানে একজনের একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে অ্যাবাউট আ ফেয়ার। আপনারা এমন কেউ নেই যারা জীবনে একটা মেলা দেখতে যাননি, সেটা বই মেলা হোক, বৈশাখী মেলা হোক, বাণিজ্য মেলা হোক, বৃক্ষ মেলা হোক। যদি আপনার কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে টু ভিজিট আ ফেয়ার, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ইউর এক্সপিরিয়েন্স, আপনাকে এটা ব্যাখ্যা করতে হবে। এখন আপনি কিভাবে করবেন? দেখেন এখানে একটা সিম্পল অ্যান্সার আছে, অ্যান্সারটা একটু দেখার চেষ্টা করেন। এখানে কি বলছে, আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস করে দিচ্ছি, ভালোভাবে বোঝেন। এইগুলো থেকে স্পিকিংটা সহজে করা যায়। দেখেন, আহ, বলছে ডিউরিং লাস্ট ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ গত ফেব্রুয়ারিতে। এইটা কি? এটা একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ, এটা কিন্তু কোনো সাবজেক্ট না। আবারও বলছি, সাবজেক্ট না। এটা কোনো ভার্ব না, এটা কোনো ক্লজ না, একটা ফ্রেজ। এইখান থেকে বাক্যটা মূলত শুরু। আই সাবজেক্ট ওয়েন্ট টু ভিজিট দ্য একুশে বইমেলা। আমি একুশে বইমেলা ভিজিট করতে, ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। আই ওয়েন্ট টু ভিজিট, গো মানে কি? যাওয়া। কেন ওয়েন্ট? যেহেতু এখানে আমি আমার অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্সকে শেয়ার করছি। আমি বলছি আপনি কি কোনো বইমেলা ভ্রমণ করেছেন বা গিয়েছিলেন? আপনি বলছেন হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তাহলে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা বলেন। তাহলে আপনি পাস্টের কথা আমাকে বলবেন, অতীতের কথা আপনি বলবেন। তো আপনি এভাবে বলছেন, আই ওয়েন্ট টু ভিজিট দ্য একুশে বইমেলা হুইচ ওয়াজ ফুল অফ ইভেন্টস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস। যেটি ছিল, হুইচ একটা, এটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন, অনেক ঘটনা এবং অভিজ্ঞতায় ভরপুর। হুইচ ওয়াজ ফুল অফ ইভেন্টস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস মানে কি? অনেক ঘটনা এবং অভিজ্ঞতায় ভরপুর। দ্য ফেয়ার টুক প্লেস অন বাংলা একাডেমি প্রিমিজেস। এই ফেয়ার, এই মেলাটা জায়গা নিয়েছিল, মেলাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোথায়? বাংলা একাডেমির উদ্যানে। বাংলা একাডেমির প্রিমিজেস মানে উদ্যান, মাঠ, প্রাঙ্গণ যেটাকে বলা হয়। ইট ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট গর্জিয়াস বুক ফেয়ার অফ দ্য কান্ট্রি। এটা সব থেকে বড় এবং আকর্ষণীয়। গর্জিয়াস মানে কি? জাঁকজমকপূর্ণ মেলা আমাদের দেশের। এটা আপনাকে বুঝতে হবে। এগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা। বাট যখন আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছেন, তখন কিন্তু সেন্টেন্সগুলো আবার পাস্ট টেন্স হবে। যেমন এইখান থেকে, অর্থাৎ এর পরের বাক্য থেকে দেখেন এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার হচ্ছে এই জায়গা থেকে, যে আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস। আই সাবজেক্ট, আমি, ওয়েন্ট গিয়েছিলাম, টু দ্য ফেয়ার মেলায়। কোন একটা দিকে যাওয়া বোঝাতে টু প্রেপোজিশন বসে, দেন উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুদের সাথে। জাস্ট ওয়েট। দ্য প্রিমিজেস অফ বাংলা একাডেমি টুক আ ফেস্টিভ লুক। বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ একটা উৎসব মুখর পরিবেশ নিয়েছিল। তাহলে এই এতটুকু ধরে আমার সাবজেক্ট, আমার সাবজেক্টের পার্ট কোনটা? দ্য প্রিমিজেস অফ বাংলা, দ্য প্রিমিজেস অফ বাংলা একাডেমি। ভার্ব কোনটা? টেক থেকে টুক। টুক মানে নিয়েছিল। আ ফেস্টিভ লুক, উৎসব মুখর পরিবেশ। দেয়ার ওয়ার আ লট অফ বুক স্টলস বিউটিফুলি ডেকোরেটেড। সেখানে অনেকগুলো দোকান সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। কোন একটা জায়গায় কোনো কিছু ছিল বোঝাতে দেয়ারের ব্যবহার হয়। সো দেয়ার ওয়ার আ লট অফ বুক স্টলস বিউটিফুলি ডেকোরেটেড। Your first thing is to develop pronunciation. Visitors were moving from one row to another, just like the row of ants. Ants. Visitors were moving, অর্থাৎ ভ্রমণার্থীরা, দর্শনার্থীরা মুভ করছিল, ঘুরছিল। এটা কোন টেন্স? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওয়ার মুভিং ফ্রম অন রো টু অ্যানাদার রো, এক সারি থেকে অন্য সারি, এক লাইন থেকে অন্য লাইন, পিঁপড়ার সারির মতো, জাস্ট লাইক দ্য রো অফ অ্যান্টস। পিপল ওয়ার লুকিং, সাবজেক্টকে পিপল, ভার্বকে ওয়ার লুকিং, মানুষ খুঁজতেছিল, ফর দেয়ার ফেভারিট অ্যান্ড চুজেন বুকস, তাদের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বইগুলো। সাম ভিজিটর্স ওয়ার লুকিং। তাহলে এখানে বেশিরভাগ সেন্টেন্স কোন টেন্সে লেখা দেখতেছি আমরা? পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ওয়ার লুকিং ফর নিউ পাবলিকেশন। পাস্ট কন্টিনিউয়াস মানে কি? অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল, অতীতে কেউ কোনো কাজ করছিল।
past continuous. So some visitors were looking for new publication. We visited a lot of stalls and bought a number of books. আমরা ভিজিট করেছিলাম অনেক দোকান এবং কিনেছিলাম অনেকগুলো বই। Of the books there were স্টোরি বুকস, সায়েন্স ফিকশন অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফিক্স। অর্থাৎ বইগুলোর ভিতরে কি কি ছিল? বলছে যে গল্পের বই, সায়েন্স ফিকশন, কল্প বিজ্ঞান এবং অটোবায়োগ্রাফিক্স। সো while we were about to finish our visit, মানে যখন আমরা প্রায় ভ্রমণটা শেষ করেছিলাম, এটা একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। কি এটা? ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। যখন আমরা প্রায় ভ্রমণটা শেষ করেছিলাম, আই নোটিসড, আই নোটিসড পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু এটা, আমি দেখেছিলাম, আই নোটিসড, অর্থাৎ ভাবের প্রয়োগ আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি যখন কথা বলছেন, এক্সপ্লেইন করছেন, এটা তো আপনার সবই অতীতের ঘটনা ঘটনা বাট সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস মেনটেন করবেন না পাস্ট ইনডিফিনিট মেনটেন করবেন, আপনার টাইম অনুযায়ী, আপনার এক্সপ্লেইন অনুযায়ী আপনাকে টেন্সটাকে আইডেন্টিফাই নিজেকে করতে হবে যে আমি কোন টেন্স ব্যবহার করে এখানে কথা বলবো। আপনি বলছেন যে আমি বইমেলায় গিয়ে দেখেছিলাম যে অনেকেই নতুন বই খুঁজেছিল না, আপনি কি বলছেন? আমি বইমেলায় গিয়ে দেখেছিলাম অনেকেই নতুন বই খুঁজতেছিল, অনেক ভিজিটার্স নতুন বই খুঁজতেছিল। তাহলে এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াসে বললেন যে আফটার গোয়িং টু দিস বুক ফেয়ার আই স, এখানে কিন্তু আপনি আই ওয়াজ সিং বলছেন না, যে আফটার গোয়িং টু দিস বুক ফেয়ার আই স মেনি ভিজিটর্স ওয়ার লুকিং নিউ বুকস। তার মানে এটা আপনার ভাবের উপর বুঝতে হবে যে আপনি পাস্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করবেন না পাস্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করবেন। আপনি যেভাবে এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছেন সেটাই আপনি ব্যবহার করবেন। সো আই নোটিস দ্যাট, আমি নোটিস করেছিলাম দ্য গ্রেট রাইটার ডক্টর জাফর ইকবল সিটিং অন আ চেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ এ স্টল। বিখ্যাত লেখক ডক্টর জাফর ইকবল একটা দোকানের সামনে চেয়ারে বসে আছে। আই অলসো নোটিস দ্য গ্রেট পোয়েট আল মাহমুদ অলসো সিটিং বিসাইড হিম। আমি আরো দেখেছিলাম বিখ্যাত কবি আল মাহমুদকে তার পাশে বসা দেখতে, তার পাশে বসা। টু গ্রেট পার্সোনালিটিস ওয়ার টকিং উইথ ইজ আদার। দেখেন এখানে আবার পাস্ট কন্টিনিউয়াস, যে এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব, টু টু গ্রেট পার্সোনালিটিস ওয়ার টকিং, এটা কোন টেন্স? পাস্ট কন্টিনিউয়াস। সো টু গ্রেট পার্সোনালিটিস ওয়ার টকিং, কথা বলছিল উইথ ইজ আদার, একে অন্যের সাথে, অ্যান্ড কিউরিয়াস পিপল ওয়ার গ্যাদারিং রাউন্ড দেম, এবং আগ্রহী জনতা, আগ্রহী যে লোকজন তাদের পাশে জড়ো হচ্ছিল, ফর টেকিং দেয়ার অটোগ্রাফস, তাদের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য। At last we finished our visit to the fair and I came back home with a lot of experiences and a permanent impression of the fair from my mind. So এই যে প্রেজেন্টেশনটা আপনি দেখলেন, এখন আপনি নিজে কিভাবে কথা বলবেন, কিভাবে আপনি প্রেজেন্টেশন দিবেন, একটা বিষয় আমি খুব সহজভাবে বুঝাই দিই। এই সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটা আপনার অ্যানালাইসিস করে কি করবেন জানেন? সাবজেক্ট আর ভার্বটাকে আলাদা করে ফেলেন। মনে করেন একটা সাবজেক্ট নিলাম যে আই, একটা ভার্ব নিলাম ওয়েন্ট, তাহলে আই ওয়েন্ট মানে কি? আমি গিয়েছিলাম। সাবজেক্ট আর ভার্বটাকে আলাদা করেন। আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম। কোথায় গিয়েছিলাম? টু ভিজিট, ভ্রমণ করতে। এটা কি? ইনফিনিটিভ। মেইন ভার্ব কি? ওয়েন্ট, গো এর পাস্ট ফর্ম। টু ভিজিট, ভ্রমণে। কোথায়? টু আ বুক ফেয়ার। এখানে আবার টু হবে, এটা প্রেপোজিশনের টু আর ওটা ইনফিনিটিভের টু। আই ওয়েন্ট টু ভিজিট টু আ বুক ফেয়ার। বা আপনি মেলার নামটা বলতে পারেন এইভাবে যে আই ওয়েন্ট টু ভিজিট আ বুক ফেয়ার। হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম ভ্রমণে একটা বই মেলায়। এখানে এটা না দিলেও হবে, কারণ আপনি তো প্রথমেই যাওয়ার জন্য এটা বলছেন। আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, টু ভিজিট, ভ্রমণে। কোথায়? আ বুক ফেয়ার। হ্যাঁ, এবার এইটা এখানে ফুল স্টপ না দিয়ে, এটা আমার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এখানে ফুল স্টপ না দিয়ে আপনি একটা রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার করে করতে পারেন যে হুইচ, WHICH, হুইচ অজ হেল্ড। আপনি এখানে বলতে পারেন ACLD, WHICH অন দ্য বাংলা একাডেমি প্রিমিজেস, যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে। কি বললাম? যে আই ওয়েন্ট টু ভিজিট আ বুক ফেয়ার হুইচ ওয়াজ হেল্ড অন বাংলা একাডেমি প্রিমিজেস। আচ্ছা, এতটুকু আপনি বললেন। এবার আপনি এখানে আরেকটু লিখতে পারেন যে ইট ওয়াজ কল্ড, তাহলে এই ফার্স্ট পার্টটা আমরা কমপ্লিট করতে পারি। ইট ওয়াজ কল্ড
একুশে বইমেলা। ইট ওয়াজ না, ইট ইজ কল্ড একুশে বইমেলা। এবার দেখেন এই জায়গাটাতে আমি বারবার বলি যে আপনি একটা সেন্টেন্স লিখে সেইখানে আপনি আইডিয়া জেনারেট করেন, সেখানে আপনি ইনফরমেশন গ্যাদার করেন। তো এই জায়গাটাতে আপনি আরো ইনফরমেশন আনতে পারেন কিভাবে? যেমন ইট ইজ দ্য মোস্ট গর্জিয়াস অ্যান্ড বিগেস্ট বুক ফেয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি, বলা যায় না যে ইট কোনটা? ওই একুশে বইমেলা। ইট ইজ দ্য মোস্ট গর্জিয়াস অ্যান্ড বিগেস্ট বুক ফেয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি। এটা আমাদের দেশের সব থেকে বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ বইমেলা, এটাও তো আমরা বলতে পারি। এইবার আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা যখন আপনি শেয়ার করবেন, কিভাবে করবেন দেখেন। আই আই অ্যালং উইথ মানে কি বলেন তো? সাথে। এখানে অনেকে অ্যান্ড এর ব্যবহার করেন শর্টে, বাট অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এগুলোর ব্যবহার করলে সেন্টেন্সগুলো বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, বেশি স্ট্যান্ডার্ড হয়। আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আপনি বইমেলায় একা গেছিলেন না কার সাথে গেছিলেন তার নাম মেনশন করেন। আই অ্যালং উইথ মাই কলিগস, আই অ্যালং উইথ মাই হাজবেন্ড, আই অ্যালং উইথ মাই ওয়াইফ। হ্যাঁ, এরপর কি? ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার, মেলায় গিয়েছিলাম। আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ড ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার, ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার। এবার আরেকটা সাবজেক্ট নেন। সাবজেক্ট কি? মেলায় গিয়ে আপনি কি দেখেছিলেন? তাহলে সাবজেক্টটা কি? উই, যেহেতু আমি এখানে নাম মেনশন করে ফেলছি, উই। এবার আমরা দেখেছিলাম। আবার একটা সাবজেক্ট নেন, উই। এরপর ভার্ব নেন, ভিজিটেড, উই ভিজিটেড, উই ভিজিটেড। আবার একটা ভার্ব নেন, উই। একটা সরি, একটা সাবজেক্ট আর ভার্ব নেন, উই বট। আবার একটা সাবজেক্ট নেন, উই। আবার একটা ভার্ব নেন, মেট। আবার একটা সাবজেক্ট নেন, উই। একটা ভার্ব নেন। যে কাজগুলো আপনি সেখানে গিয়ে করেছিলেন, যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আপনার ছিল, সেইটা আপনি বলেন, সেটা আপনি বের করেন। উই ফাউন্ড, FOUND। আবার একটা সাবজেক্ট নেন। দেখেন, ইংলিশে কথা বলা কঠিন না, আমরা নিজেরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কঠিন করে ফেলি, বাট খুব সহজে ইংলিশে কথা বলা যায়, চাইলেই বলা যায়। আরে ছোট করে নিয়ে আসি। এরপর দেখেন, উই ফাউন্ড লিখলাম, তাই না? আবার লেখেন, সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করেন, উই থেকে চেঞ্জ করেন, পিপল। এরপর ভার্ব নেন, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বসান, যেহেতু আমি প্যাসেজ তো অ্যানালাইসিস করছি, আমি বুঝতে পারছি। তাহলে ওয়ার মুভিং, পিপল ওয়ার মুভিং। আবার একটা সাবজেক্ট নেন, পিপলের পরিবর্তে প্রথম বাক্যে যখন আপনি পিপল লিখছেন, পরে আপনি দে লেখেন, দে ওয়ার ভিজিটিং, দে ওয়ার লুকিং। আবার আপনি একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসেন, যে উই কেম ব্যাক, উই গ্যাদার, উই গ্যাদার, উই গট, উই এনজয়েড। ওকে, আর লাগবে না। দেখেন কতগুলো, এইটাই কতগুলো হয়ে গেছে আমাদের। বোঝার চেষ্টা করেন আপনারা। এই যে সাবজেক্ট আর ভার্ব আমি লিখলাম, আমার অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে আমি এখানে লিখলাম। আপনারা 13টা সেন্টেন্স। আপনারা এইটা আর ফার্স্টে তো একটা পার্ট আছে, ফার্স্টে একটা বডি পার্ট, মানে টপিক পার্ট আপনার তো লাগবে। টপিক সেন্টেন্স যেটা, যে আই ওয়েন্ট টু ভিজিট একুশে বইমেলা হুইচ ওয়াজ হেল্ড অন বাংলা একাডেমি প্রিমিজেস, মানে আই ওয়েন্ট টু ভিজিট আ বুক ফেয়ার, হ্যাঁ, হুইচ ওয়াজ হেল্ড অন দ্য বাংলা একাডেমি প্রিমিজেস, ইট ইজ কল্ড একুশে বইমেলা, ইট ইজ দ্য মোস্ট গর্জিয়াস অ্যান্ড বিগেস্ট বুক ফেয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি। এইবার কি আপনি এইভাবে এইগুলো লিখতে পারবেন? একবার ভেবে দেখেন তো, জাস্ট এই যা আমি লিখছি। ইংলিশে কথা বলা কঠিন না, আমরা নিজের এটাই কঠিন করে ফেলি। এখানে টেন্স গুলো কি হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে সাবজেক্ট কি? আপনার ব্ল্যাঙ্কটাকে ফিল আপ করেন। আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার, আমি সাথে আমার বন্ধুরা মেলায় গিয়েছিলাম, ওই মেলাটাতে গিয়েছিলাম, বই মেলাটাতে। এখানে ফ্রেন্ডের পরিবর্তে আপনি অন্য যে কোনো পার্ট লিখতে পারেন, যেটা বললাম, হাজবেন্ড, ওয়াইফ, কলিগস। এরপর কি? উই স, আমরা দেখেছিলাম। কি দেখেছিলাম? উই স মেনি স্টলস, উই স মেনি, মেনি বুক, মেনি বুক স্টল, STALLS, আমরা অনেক বইয়ের দোকান দেখেছিলাম। এবার এইটাকে আপনি আরো ডেভেলপ কিভাবে করতে পারেন? যেমন আপনি এরকম বলতে পারেন যে দোজ ওয়ার ডেকোরেটেড, যেগুলো ছিল সাজানো। বলেন তো কি বললাম? দোজ মানে কি? যেগুলো, ওয়ার ডেকোরেটেড
অর্থাৎ ওয়ার প্লাস ভি থ্রি, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার, মানে ওই দোকানগুলো সাজানো ছিল। দোজ ওয়ার ডেকোরেটেড বিউটিফুলি, those were decorated beautifully, those were decorated beautifully, যেগুলো অনেক সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দেখছেন কিভাবে লিখলাম বাক্যটা? এবার কি, উই ভিজিটেড আ লট অফ স্টলস, আমরা অনেকগুলো দোকান ভ্রমণ করেছিলাম, অনেকগুলো দোকান ভ্রমণ করেছিলাম, অ্যান্ড স মেনি বুকস, এবং অনেক বই দেখেছিলাম। এখানে কি বলা যায়? অ্যান্ড স মেনি বুকস, এই স এর পরিবর্তে রিড মেনি বুকস এরকম বলতে পারেন। উই বট সাম বুকস ফ্রম দেয়ার, উই বট সাম বুকস, সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসালে বাকি অংশ অটোমেটিক্যালি চলে আসে। উই বট সাম বুকস ফ্রম দেয়ার, আমরা সেখান থেকে কিছু বই কিনেছিলাম। লাইক, এখানে কি কি বই? আপনি জাস্ট একটা লাইক লিখে আপনি বইগুলোর নাম মেনশন করতে পারেন। লাইক আ স্টোরি বুক, আ সায়েন্স ফিকশন, হ্যাঁ, অটোবায়োগ্রাফিক, এটা লাইক লিখে জাস্ট আপনি বইয়ের নামটা এভাবে মেনশন করে দিতে পারেন। এরপর কি, উই মেট, এই যে সেন্টেন্সগুলো যখন আমি একটার পর একটা লিখবো, আমি কিন্তু কিছু প্রেপোজিশনাল ফ্রেজের ব্যবহার করব। ঠিক আছে? যেমন আপনি এরকম ভাবে বলতে পারেন যে আফটার বাইং সাম বুকস, অর্থাৎ কিছু বই কেনার পর, উই মেট উই মেট, আমরা দেখা করেছিলাম, উই মেট সাম আদার ফ্রেন্ডস, অন্য বন্ধুদের সাথে। কি বলতে পারি? আফটার বাইং সাম বুকস উই মেট সাম, দেখেন, আদার্স ফ্রেন্ডস, or we made some relatives, I met with my sister, এভাবে আপনি বলতে পারেন। হ্যাঁ, ফ্রেন্ডস। এবার কি বলতে পারেন? হু অলসো কেম, যারা এসেছিল, ইন ইন দ্যাট ফেয়ার, হু অলসো কেম ইন দ্যাট ফেয়ার, যারা এসেছিল ওই মেলাটাতে। সো দ্যাট মোমেন্ট, or it created an amazing moment for us because we we all together visited this fair. You can say in that way, বলার থাকলে অনেক কিছু বলা যায়, অনেকভাবে বলা যায়, বারবার বাক্য আসতে থাকবে। যাই হোক, এরপর আপনি এইভাবে বলতে পারেন যে উই ফাউন্ড, আমরা পেয়েছিলাম, উই ফাউন্ড আ গ্রেট রাইটার, গ্রেট পোয়েট, AL মাহমুদ, ইন দিস ফেয়ার। হ্যাঁ, এভাবে আপনি বললেন যে উই ফাউন্ড আ গ্রেট পোয়েট আল মাহমুদ ইন দিস ফেয়ার, আমরা মেলায় বিখ্যাত কবি আল মাহমুদকে পেয়েছিলাম। অ্যান্ড উই টুক, দেখেন এইভাবে কিন্তু আপনি এটাকে বড় করতে পারেন। টেক মানে কি, নেওয়া। উই টুক আ অটোগ্রাফ ফ্রম হার, উই টুক আ অটোগ্রাফ ফ্রম হিম, সরি হার না, ফ্রম হিম, উই টুক আ অটোগ্রাফ ফ্রম হিম। এবার আপনি আরো বলেন যে আফটার দ্যাট উই স, তারপর আমরা দেখেছিলাম, পিপল ওয়ার মুভিং ফ্রম অন স্টল টু অ্যানাদার স্টল, দে ওয়ার ভিজিটিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ নিউ পাবলিকেশন, দে ওয়ার লুকিং সাম নিউ বুকস। বলেন তো কি বললাম? পিপল ওয়ার মুভিং অন স্টল টু অ্যানাদার স্টল, দে ওয়ার visiting different kinds of new publication, also they were looking some new books. After that we came back home and we gathered so many new experiences from there. We gathered মানে কি, জড়ো করা, একত্রিত করা, পাওয়া। We came back from home with permanent impression, and we gathered, বা একটা টাইমের মেনশন করলেন, উই কেম ব্যাক অ্যাট হোম অ্যাট 9 PM, রাত 9টার দিকে আমরা বাসায় ফিরেছিলাম। উই গ্যাদার্ড সো মেনি নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস ফ্রম দেয়ার, উই গট, এখানে আপনি গ্যাদার, গট আর ওইভাবে লেখা লাগে না, বাট যদি আপনি মিলাতে পারেন মিলাই দেন, কোন একটা সেন্টেন্স, কোন একটা ইনফরমেশন নিয়ে আসেন। আই, উই না বলে এখানে আপনি আইও বলতে পারেন। আই পার্সোনালি গট নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস ফ্রম আ পার্সন, ফ্রম আ পার্সোনালিটি। এইভাবে আপনি যে কোনো ভাবে একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে পারেন, করেন না? দেন উই এনজয়েড দ্য ফেয়ার আ লট, উই এনজয়েড দ্য ফেয়ার আ লট। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ আ ভেরি মেমোরেবল ফেয়ার ফর মি। তাহলে দেখেন তো, কথা বলা কি খুব কঠিন? আপনি এই সাবজেক্ট আর ভার্বগুলিকে আলাদা করেন, দেখেন বাকি অংশটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন, প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন, সার্টেন টপিকের উপর স্পিকিং করা, প্রেজেন্টেশন দেওয়া কঠিন কোনো কিছু না। আমরা নিজেরাই ল্যাঙ্গুয়েজকে কঠিন করে ফেলি, তাই আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। বাট খুব সহজেই, আমি যেটা বারবার বলছিলাম, টপ ডাউন পদ্ধতিতে যাব। ফার্স্ট স্টেপ থাকবে আপনাদের এই প্যাসেজটা পড়া, প্যাসেজটা অ্যানালাইসিস করা, প্যাসেজটা পড়ার পর লাউডলি রিড আউট করবেন কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনের সাথে। ফর এক্সাম্পল, here you can see, during the last February I went to visit the একুশে বই মেলা
which was full of events and experiences. The fair took place on Bangla Academy premises. It is the biggest and most gorgeous book fair of the country. I went there I went to the fair with my friends. The premises of Bangla Academy took a festive look. There were a lot of book stalls beautifully decorated. Visitors were moving from one row to another, just like the row of ants. People were looking for their favorite and chosen books. Of the books, there were storybooks, science fictions, and autobiographies. While we were about to finish our visit, I noticed the great writer Dr. Zafar Iqbal sitting on a chair in front of a stall. I also noticed the great poet Al Mahmud also sitting beside him. Two great personalities were talking with each other, and curious people were gathering round them for taking their autographs. At last, we finished our visit to the fair, and I came back home with a lot of experience and a permanent impression of the fair in my mind. So in that way, first of all, try to read it. After that, make a presentation by finding subject and verb. Try to find out the actual structure of tense. Here you can see, uh, you can write the first part by using some structure of present indefinite or simple present tense. Then try to describe your experiences by using the structure of past indefinite as well as past continuous tense. I or we. Then I went, we saw, we visited, we bought, we met, we found, people were moving, people were visiting, people were looking, we came back, we gathered, we got, we enjoyed. কঠিন বা একবার বলেন রিপিট আফটার মি আই along with my friends went to the fair I along with my friends went to the fair I along with my friends went to the fair we saw many book stalls beautifully decorated এস না এখানে এস হবে না we saw many book stalls beautifully decorated or এইভাবে বলতে পারেন we saw many book stalls those were decorated beautifully we visited a lot of stalls and saw many books we visited lot of stalls we visited lot of stalls এটা বই মেলা না হয় আপনার যদি অন্য কোনো মেলার এক্সপিরিয়েন্স হয় সেটা আপনি ডেসক্রাইব করতে পারেন ইট ক্যান বি ট্রেড ফেয়ার ইট ক্যান বি বৈশাখী ফেয়ার any kinds of fair. We bought some books from there, like science fiction, autobiographic, and others books. We met some friends. We met some other friends after going this fair. We met some other friends after going this fair. We met some after friends after going this fair. After that, we gathered together and we found a great poet, Al Mahmud, in this fair, and we took an autograph from him. We also saw that so many curious people were gathering around him, and they were also trying to taking autograph from him. They are also trying to take autograph from him. বলা যায় না অনেক কিছু বলা যায় people were moving from one stalls to another stalls, and they were also visiting to find their new publication or to find some new publication. They are looking some new books. After that, we came back home with permanent impression. I think that I gathered so many new experiences from this fair that I couldn't couldn't take if I won't go there, if I wouldn't go there, if I wouldn't go there. আমি এটা পেতাম না যদি আমি সেখানে না যেতাম। বলেন তো ইংলিশ কি বললাম? যে আহ, আহ, কি যেন বললাম যে if I wouldn't go there, যদি আমি সেখানে না যেতাম, I could not, I couldn't take that kinds of uh, experiences from there. I couldn't take that kinds of experiences from there. এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমি নিতে পারতাম না if I wouldn't go there. I couldn't take that kinds of experiences from there. Then we enjoyed this fair a lot. It was a very memorable fair for me. So চেষ্টা করেন নিজেদের মতো করে তৈরি করার পারবেন। I am requesting to all of you, একবার পড়েন নিজের মতো করে এটা স্ক্রিপ্ট আপনি লিখে ফেলেন, এই রাতেই লিখে ফেলেন, দেন মোবাইলে অন ক্যামেরায় ভিডিও প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন, আমার ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করবেন। কোথাও ভুল হলে আমি সংশোধন করে দিব। ক্লাসগুলো আমি রেগুলার নিচ্ছি, আমি ইফোর্ট দিচ্ছি, আপনারা আমার সাথে ইফোর্ট দেন, এটা আমি চাই। আপনারা দেখবেন আপনাদের ফ্লুয়েন্সি দ্রুত চলে আসবে। ল্যাঙ্গুয়েজ কঠিন না, কঠিন মনে হবে না, অনেক সহজে আপনারা এটা ডেভেলপ করতে পারবেন যদি আপনারা একটু আমার কথাগুলো শোনেন, পজিটিভ মাইন্ডেড নেন, গাইডলাইন মেনে চলেন। আমি কি আপনাদের বোঝাতে পারলাম? কি বললাম? Yes, sir.
তাহলে জি স্যার তাহলে প্রত্যেকে এই টপিকটার উপরে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন। ফেসবুকে করতে ভিডিওটা পারবেন? 30 সেকেন্ডের দেখাচ্ছে তো স্যার আ- 8 মিনিট আমি দেখবো কোথায় কি হচ্ছে, আমি দেখবো। ঠিক আছে। আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, প্রশ্ন থাকে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিন, আমি কথা বলবো। আর আমি বিগত ক্লাসগুলো আমি রেকর্ড ক্লাস পরপর সাজিয়ে দিব। ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক যারা পাননি আমি লিঙ্ক প্রোভাইড করে দিব। আমি সবকিছুই ম্যানেজ করে দিব, টেনশনের কারণ নেই। বাট আপনাদের এখানে পারফর্ম করতে হবে। এবং আমি নেক্সট ক্লাসে, লাইভ ক্লাসে আপনাদের কাছ থেকে যেন প্রেজেন্টেশন নিতে পারি বা অন ক্যামেরায় আমি যেন এটা দেখতে পারি। আর আপনার এটা রেকর্ড করতে হবে, এটা হচ্ছে বিষয় যেটা আপনারা করে আসছেন যেভাবে। এটা করেন, তারপর আমি দেখবো। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। গুড নাইট।